दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा वालों विधान सभा दे विच दिते गए बयान की। वो बयान जिस विच कि सिद्धू मूसेवाला की कतल तो पहला उन्हां दी सुरक्षा उन्हां समेत 450 होर VVIPs की सुरक्षा संबंधी बेहद संवेदनशील सेंसिटिव क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन दे विच लियाए जाण दी गल नूं एक नॉर्मल गलबात कहा है। उन्होंने कहा है कि यह आम हो जाता है, इस तरीके दी जानकारियां पब्लिक डोमेन दे विच आना कोई अजिही गल नहीं है जिस उत्ते हाय तौबा होनी चाहिए। सो इस तरीके का जिहड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान पंजाब सरकार के एक मिनिस्टर वालों आया है वो न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि बहुत ही तरसयोग है, बहुत ही निंदणयोग है। मैं कुछ दिन पहला विधान सभा दे विच भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री का भाषण सुन रहा सी तो बार बार कह रहे थे भी साडे दामन के उत्ते दाग हैगे ने, धब्बे नहीं हैगे ने। इस तो वड्डा धब्बा किसी भी सरकार के दामन ते नहीं हो सकता कि उस दे राज दे विच, खास करके भगवंत मान जो खुद एक कलाकार ने, एक कलाकार के राज विच कलाकार नूं गोलियां नाल छलनी करता गया होवे, उसकी सूचना, उसकी सुरक्षा संबंधी सूचना का वेरवा नशर होने तो बाद गैंगस्टरां ने प्लैनिंग की होवे, गैंगस्टरां की प्लैनिंग जिन्नी मर्जी सालों तो चल रही होवे लेकिन उन्होंने वो मौका मिलया होवे ते पुलिस तफ्तीश दे विच चार्जशीटां ते चलाना दे विच ये चीज़ स्थापित हो गई होवे कि सुरक्षा संबंधी जिहड़ा घाटा होया या कटाई गई सुरक्षा उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन दे विच आण तो बाद ही इस हमले नूं, सिद्धू मूसेवाला उत्ते कातलाना हमले नूं छेती तो छेती करन लई गोल्डी बराड़ ने अपने गैंगस्टरां नूं कहा होवे। इस तो वड्डा धब्बा हो नहीं सकता। तो जे हजे भी मुख्यमंत्री कह रहे हैगे ने भी मैं वैसे तां दाग ते धब्बियां दा जिहड़ा फर्क है वो मुख्यमंत्री खुद बेहतर तरीके दे नाल समझा सकते हैं, लेकिन वो जिहड़ा धब्बा इस सरकार के उत्ते लगा है, एक कलाकार मुख्यमंत्री की सरकार, हालांकि सरकार ते मुख्यमंत्री सब दे साझे हुंदे ने, लेकिन ये आस सी कि कलाकारां नूं घट्टो घट्ट इस तरीके की दुर्गत का सामना ना करना पवे। ते अज भी जिस तरीके दीयां फरौतियां, जिस तरीके के हालात कलाकारां लई पंजाब दे विच बने हुए ने, इस सरकार लई एक शर्मिंदगी का सबब होने चाहिए ने। लेकिन अमन अरोड़ा की यह स्टेटमेंट निकलती कित्थों है, उभरती कित्थों है, सवाल ये ज़्यादा वड्डा है। तो ध्यान देने वाली गल यही है कि ये सरकार का पक्ष है, सरकार की मानसिकता नूं दर्शाता है। एक साल पूरा होने जा रहा सिद्धू मूसेवाला कतल केस का। इस केस दे विच कार्रवाई किड्डी अद्धी अधूरी है, उस तो किन्नी क परिवार संतुष्ट नहीं है, इस चीज़ का मुजाहरा तो आपां कुछ दिन पहला विधान सभा के बाहर ही देख लिया जो सरदार बलकौर सिंह ते माता चरण कौर आके उत्थे धरना देन लगे। किसी तरीके दे नाल पंजाब के मंत्री कुलदीप जिहड़े धालीवाल हैगे ने उन्होंने समझा बुझा के सिद्धू मूसेवाला दे माँ प्यो नूं उस धरने तो चुक्या। लेकिन हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है कि जे सरकार इसे मानसिकता दे नाल काम करदी पई है तो फिर उस वड्डी पड़ताल का की, उस वड्डी जांच का की जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस वक्त किया सी जदों सिद्धू मूसेवाला का कतल होया सी। इत्थे सब तो वड्डा सवाल यही है कि सरकार के अपने वादियां का की होया। जिहड़ी जुडिशियल कमीशन बिठाण की गल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला कतल तो कुछ दिन बाद की सी, अज तक उस जुडिशियल कमीशन नूं क्यों नहीं बिठाया गया। मैं कई रिपोर्टां जिक्र कर चुका कि जुडिशियल कमीशन नूं ना बिठाए जाण दा एक वड्डा कारण यही सी कि सिर्फ इस अपराधिक घटना ते वारदात की पड़चोल, इसकी पड़ताल तक ही सरकार सीमित रखना चाह रही है। पूरे मामले नूं वो नहीं दसना चाह रही कि जिहड़ी उसकी पार्टी के फंक्शनरीज जो अज सरकार दे विच उच्चे अहुदियां ते बैठे ने, तो मैं सीधा ना लैके ही कहांगा सरदार बलतेज सिंह पन्नू साबका पत्रकार ते इस वक्त भगवंत मान दे नेड़ले सलाहकारां दे रूप विच डायरैक्टर कम्यूनीकेशन ते मीडिया भी वो हैगे ने, उन्हां वल्लों अपने सोशल मीडिया हैंडल्स उत्ते जानकारियां दित्तियां गईयां। ते की पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान अपनी जिम्मेवारियां बतौर एक चीफ मिनिस्टर होण दे निभाण दी बजाय अपनियां यारियां निभा रहे ने, वो यारियां जो कि इलैक्शनां तो पहलां इन्हां पत्रकारां दे निभाईयां हो सकदियां ने। कि सिद्धू मूसेवाला कतल केस नूं इस हल्के तरीके दे नाल लैण दा ते इन्ने महीनों बाद इस तरीके का इनसेंसिटिव कमेंट एक कैबिनेट मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस उत्ते खड़ा होकर दिंदा है कि इसका मतलब ये लगाया जाए कि सरकार बिल्कुल इंटरस्टिड नहीं है उस पड़ताल दे विच। ये तो नज़र आ रहा है कि सरकार इंटरस्टिड नहीं है, लेकिन इस चीज़ की मंग कौन चुकेगा। हुण मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने बहुत सौखे तरीके दे नाल कहता कि 2 गनमैन भी घट नहीं सी। कि इस चीज़ की जस्टिफिकेशन खुद कैबिनेट मंत्री दे सकते हैं या दस सकते हैं कि अज उन्हां दे नाल किन्ने गनमैन, किन्ने कमांडोज तुरदे ने। पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री की भैन जी ते उन्हां दे जीजा जी, उन्हां दी माता जी दे नाल किन्ने गनमैन तुरदे ने। इन्हां उत्ते कई बार राजनीतिक सवाल उठे ने, लेकिन मैनू नहीं लगता कि ये अजिहियां गल्लां हैगियां ने जिन्हां उत्ते चर्चा होनी चाहिए है, क्योंकि सुरक्षा का तो हमेशा तो ही गंभीर मसला है। सानू सवाल ये चुकन का हक भी नहीं है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों तो लैके मंत्री संतरियां के रिश्तेदारों को सुरक्षा गार्डां क्यों दित्तियां गईयां ने, क्योंकि सुरक्षा एक गंभीर विषय है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 20 ਗਨਮੈਨ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਸਨ, ਹਮਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 2 ਗਨਮੈਨ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਦੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, 4 ਦੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਸੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਪੈਡਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ, ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੁਰਿੰਦਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, SSP ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੀ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਈ। ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ STF ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖੁਦ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਪੈਡਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਾਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਪਰੋਚ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹਰ ਮੈਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹਿਮਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪੜਤਾਲ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹੋ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ #ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਗਨਮੈਨ ਹਟਾਤੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।